हाँ जी दोस्तों, क्लास 9वीं ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਕਿ ਸਰ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਆੜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है जी, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला देख लेने इत्थे अपना अगला प्रश्न दोस्तों देखो की है। हाँ जी, तो देखो दोस्तों अपने प्रश्न सब तो पहला देख लो। श्रेणी 9वीं समाजिक विज्ञान का पेपर 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समा मिलेगा। भाग ऊड़ा देख लो दोस्तों। सब तो पहला हेठ लिखे बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर की चोण करो। तो देखो पहला प्रश्न है, जीव राखवा खेतर काजीरंगा भारत के किस राज्य में अस्तित्व है। ठीक है जी, तो इसका आंसर तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पहले का जोड़ा है ईडी ऑप्शन आ जाएगा यानी कि आसाम। ठीक है जी, तो यदा देख लो दोस्तों आसाम हैगा। हाँ जी बिल्कुल आसाम दे विच ठीक है जी जोड़ा है स्थित है। ठीक है, अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि खेत्रफल की दृष्टि पक्षों भारत तो बाद सब तो वड्डा देश केड़ा है। ठीक है, सब तो वड्डा देश केड़ा भारत तो बाद पूछा वा इन्होंने। ठीक है जी, तो यदा आंसर तुम देख सकते हो दोस्तों आर्ड ऑप्शन है यानी कि अर्जेंटीना। ठीक है जी, तो दोस्तों अर्जेंटीना जोड़ा है वा दोस्तों भारत तो बाद वड्डा देश है। ठीक है जी, तो अर्जेंटीना दोस्तों 8वें नंबर पर आ तो भारत जोड़ा है अपना दोस्तों वो 7वें नंबर पर आ। तो इस तो बाद की गल करिए तो बाद 8 ही आऊगा ना 7 तो बाद, तो इसलिए ये अर्जेंटीना इस दा राइट आंसर हो जाएगा। अगे दोस्तों पंजाब के किहड़े जिले नूं चिट्टे सोने की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, चिट्टे सोने की भूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यदा आ जाएगा अपना ईडी ऑप्शन यानी कि मानसा जिले नूं जिहड़ा हैगा दोस्तों की कहा जाता वा, तो उन्होंने दोस्तों चिट्टे सोने की भूमि भी कहा जाता है। ईडी ऑप्शन मानसा। अगे दोस्तों भारत का किहड़ा जिहड़ा हैगा लंबकारी देशांतरी हाँ जी पसार सही है। तो दोस्तों मैं इहदा ना लभ्या वा, आ देखो मैं गूगल पर भी चैक किया तो उन्होंने मैनू जिहड़ा हैगा वा यह वाला दस्सिया वा। ठीक है, देख लो दोस्तों 8 डिग्री 7 पूर्व तो लैके 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर दरम्यान। ठीक है जी, तो यह इसका आंसर होएगा 68 वाले तो लैके। तो दोस्तों 68 वाला जिवें तुसीं आह देख रहे हो एक तो यह आ। ठीक है जी, तो इत्थे दोस्तों की आ 68 डिग्री 7 मिनट पू तो लैके दोस्तों 97 जोड़ा है दोस्तों 25 पू तक। ठीक है जी, आही है ना, एक बार देख लो ईडी ऑप्शन ही ये बन रहा अपना 68 डिग्री 7 पूर्व तो लैके दोस्तों 97 25 पूर्व देशांतर दरम्यान। ठीक है जी, तो दोस्तों अपना जोड़ा है वा यही बनेगा यानी कि ईडी ऑप्शन। ठीक है जी, इतने मिनट लिखा ना, इतने दोस्तों की लिखा देख लो एक बार। तो हाँ जी दोस्तों यही वाला आएगा जिमें कि तुम इतने देख सकते हो। ठीक है जी, ये भी इन्होंने जोड़ा है लिखा होया वा। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों ये इन्होंने की लिखा होया वा सीगा अपना प्रश्न। हाँ जी, तो ईडी ऑप्शन इन्होंने टक लाया होया वा चौथे का। ठीक है, तो ईडी ऑप्शन दोस्तों की है, ईडी ऑप्शन यही है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पू तो लैके दोस्तों 97 डिग्री 25 पू तक। ठीक है, तो दोस्तों यदा आंसर जोड़ा है अपना यह वाला हो जाएगा ईडी ऑप्शन जिमें कि तुम हाँ ये भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो दोस्तों अगर तुम्हें लगता कि यह ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अगर यह होना चाहिए वा तो तुम मैंने कमेंट बॉक्स के दस सकते हो। जिथे तक मैं लभ्या तो मैंने यही लग्या वा कि यही आंसर आएगा। तुम मैंने जो है रिस्पॉन्स दे दो कमेंट बॉक्स के। अगे दोस्तों 5वां प्रश्न है कि वस्तु के उत्पादन तो लैके विक्री करन तक मुद्रा के रूप में खर्च की राशि को की कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि लागत कहा जाता वा कि कितनी लागत लगी है तेरे इस वस्तु को बनाने के। ठीक है, तो देख लो खर्चा जिन्होंने आप कह दें। तो देखो दोस्तों 5वें का जोड़ा है आड़ा ऑप्शन आ जाएगा यानी कि लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है कि खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था किस जी है खेत्र की उदाहरण है। ठीक है जी, तो यह दोस्तों मुडला की उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर तुम इत्थे भी देख सकते हो, तो दिखा भी देना। चलो आ देखो दोस्तों ये असी लभ्या भी होया है थोड़ा जिहा। आ देखो दोस्तों खेतीबाड़ी अर्थव्यवस्था किस खेत्र की जी है उदाहरण है। तो दोस्तों ये मुडला जी हैगी अर्थव्यवस्था की उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मुडला आ जाएगा। अगे भाई लैणा किस गुरु का पहला ना सी। ठीक है, तो 7वें का आंसर तुम यहाँ देख सकते हो। तो देखो दोस्तों 7वें का आंसर जोड़ा है अपना आ जाएगा। ठीक है जी, गुरु अंगद देव जी। ठीक है जी, तो गुरु अंगद देव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा किनवें का 7वें का। ठीक है जी, गुरु अंगद देव जी आड़ा ऑप्शन इसका करैक्ट होगा। ठीक है, जिवें तुसीं देख सकते हो। अगला दोस्तों प्रश्न की है कि यह हो गया। हाँ जी यह हो गया। आगे है दोस्तों 8वां प्रश्न सतलुज और घग्गर नदी के विचकार के इलाके में दोस्तों जोड़ा है वा की कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो। ठीक है जी, ईडी ऑप्शन आ जाएगा यानी कि मालवा कहा जाता है। तो दोस्तों यह वाला इसका ईडी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो दोस्तों ये ईडी ऑप्शन यानी कि मालवा राइट आंसर आ जाएगा। अगे दोस्तों फ्रांसीसी इतिहास में किस समय नूं जिहड़ा हैगा आतंक के दौर के नाम नाल जानिया जाता है। ठीक है जी, तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो।
ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 9वें का सस्ता ऑप्शन 1793 तो 94 ईस्वी तक, ठीक है जी। तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤੰਕ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1793 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1794 ਈਸਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 52 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 52 ਅਧੀਨ ਦੋਸਤੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 52 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 12ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ 52 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਨਾ 53 ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਆੜਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤੋ IST, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗਰੀਨਵਿਚ ਦੇ ਸਮੇਂ GMT ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਆੜੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.5 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 5/30 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ 5.5 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 5.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਕਿਨੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸਕਿਨੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਵਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਤਰਤਾਲ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਰਤਾਲ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 5ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਥੱਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया। बाकी तुहानूं इत्थे पिक भी दिखा देना जिहड़े गाइड दे विच जिहड़ा आंसर दिता होया वा। तो देखो आही अपना प्रश्न है, ठीक है कि छुपी हुई बेरोजगारी तो की भाव है। तो छुपी हुई बेरोजगारी तो भाव किसी विशेष आर्थिक खेतर विच उत्पादन दे लई लोड़ तो वध गिणती विच मजदूरां दे लगे होण तो है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर यह वाला हो जाएगा। अगे दोस्तों अपना प्रश्न की है, वैदिक काल विच पंजाब नूं जिहड़ा हैगा वा ना दिता गया है, ठीक है जी। तो वैदिक काल दे विच पंजाब नूं दोस्तों देख सकते हो, पंजाब नूं वैदिक काल विच दोस्तों सप्त सिंधु कहा जाता सी, ठीक है जी। क्योंकि दोस्तों उस समय यह 7 नदियां का प्रदेश सीगा, ठीक है जी। तो इत्थे दोस्तों अपना की आंसर आ जाएगा, इत्थे दोस्तों आ जाएगा अपना सप्त सिंधु। जिवें तुसीं इत्थे भी देख सकते हो जिहड़ा सोल्यूशन आया वा, ठीक है जी, उहदे विच भी इन्हां ने जिहड़ा हैगा सप्त सिंधु ही लिखिया वा, ठीक है जी। चौथे 7वें का आंसर तो इत्थे दोस्तों जिहड़ा हैगा सप्त सिंधु आ जाएगा। अगे दोस्तों गुरु नानक देव जी ने 1522 ईस्वी विच रावी नदी के कंढे दोस्तों जिहड़ा हैगा वा करतारपुर नगर वसाया, ठीक है जी। तो करतारपुर साहिब या फिर दोस्तों करतारपुर नगर इत्थे तुसीं कह सकते हो, ठीक है जी। करतारपुर नगर या फिर करतारपुर साहिब जिहड़ा हैगा दोस्तों इन्हां ने इत्थे वसाया। तो दोस्तों इत्थे तुसीं करतारपुर साहिब जिहड़ा हैगा लिख देना वा, ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न की है, ठीक है, स्पैलिंग देख लो दोस्तों, ठीक है जी। 8वें का करतारपुर साहिब, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अगला प्रश्न देखो की है, 9वां प्रश्न, रूस की क्रांति द्वारा समाज के पुनर्गठन लई किहड़ा विचार सब तो महत्वपूर्ण सी। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो। तो इसका दोस्तों 9वें का आ जाएगा समाजवाद, ठीक है जी। समाजवाद इसका राइट आंसर होएगा, जिवें तुसीं इत्थे भी देख सकते हो, ठीक है जी। यही असीं गाइड ते भी लभ्या होया है। तो इत्थे दोस्तों इन्हां ने भी उही चीज़ क्या है कि रूस की क्रांति द्वारा समाज के पुनर्गठन लई किहड़ा विचार सब तो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों समाजवाद, ठीक है जी। तो इसका समाजवाद आंसर हो जाएगा। अगे है दोस्तों 10वां प्रश्न कि पहले संसार युद्ध तो बाद इटली विच फासीवाद और जर्मनी विच नाजीवाद विचारधारावां प्रचलित हुईयां, जिन्हां कारण लोकतंत्र नूं वड्डा धक्का लग्या। यह सही है या गलत? तो दोस्तों इसका आंसर देख लैंदे आ। तो दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल 10वें का जिहड़ा हैगा सही आंसर आवेगा। जिवें तुसीं आ भी देख सकते हो, असीं ये गाइड दे विच भी लभ्या होया है, ठीक है जी। उत्थे भी यही गल कही हुई है जो मैं तुहानूं दस रहा वां। आ देखो पहले विश्व युद्ध तो बाद इटली और जर्मनी विच प्रचलित विचारधारावां दे नां लिखे, जिन्हां कारण लोकतंत्र विच एक वड्डा धक्का लग्या, ठीक है। इटली विच फासीवाद ते जर्मनी विच नाजीवाद, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा यह बिल्कुल सही आएगा। अगे है दोस्तों डेमोक्रेसी डैश भाषा के दो शब्द डिमोन्स और क्रेटिया तो मिलके बनया है। तो दोस्तों इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यूनानी भाषा के, ठीक है। यूनानी भाषा के डिमोन्स और क्रेटिया तो जिहड़ा हैगा मिलके बनया है। तो इसका आंसर यह वाला हो जाएगा। अगे है दोस्तों भारत विच कानून निर्माण की आखिरी शक्ति किस कोल है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसका आंसर जिहड़ा हैगा देख सकते हो राष्ट्रपति आ जाएगा, यानी कि भारत विच कानून निर्माण की आखिरी शक्ति जिहड़ा हैगा वा किस कोल है, तो वो राष्ट्रपति कोल है। इसका राइट आंसर यह वाला हो जाएगा। तो जिवें कि तुसीं इत्थे भी देख सकते हो उपर भी जिवें कि तुहानूं दिखा दईए जिहड़ा सोल्यूशन सीगा 11वें का सीगा दोस्तों यूनानी भाषा, तो 12वें का राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। इत्थे कर लियो यूनानी भाषा, तो इत्थे आ जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। अगे है दोस्तों भाग ईडी आ, ठीक है। तो देखो हुण दोस्तों भाग ईडी देख लैंदे आ तुहाडा। तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न की है जलवायु और मौसम विच की अंतर है स्पष्ट करो। तो दोस्तों आंसर देखो आही अपना प्रश्न है, जलवायु और मौसम विच की अंतर है स्पष्ट करो। तो देखो जलवायु किसी स्थान के लंबे समय के मौसम लगभग 30 साल की औसत मिथ के जो सिट्टा कढ़िया जाता है उसनूं उस थां की जलवायु कहा जाता है। जलवायु लंबे समय के तापमान वायु दाब पौना और वर्खा की औसत ते निर्भर हुंदा है। मौसम की है, मौसम किसी थां के विशेष समय उसे थां ਦੇ तापमान वर्खा सूरजी रोशनी वायु दाब ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। मौसम एक दिन ਵਿੱਚ कई बार बदल सकता है पर जलवायु नहीं बदलती, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गुरदासपुर पठानकोट शिवालिक ते एक नोट लिखो। तो दोस्तों देखो इसका आंसर भी आही अपना प्रश्न है, गुरदासपुर और पठानकोट शिवालिक ते एक नोट लिखो। तो देखो इस पहाड़ी लई दोस्तों जिहड़ा हैगा वा इस पहाड़ी लड़ी का विस्तार गुरदासपुर और पठानकोट जिले दे विच है। पठानकोट जिले दे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਾਰ ਕਲਾ ਬਲਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਕੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो दोस्तों ये हो गया। हुण अगला देखो प्रश्न की है, अगला प्रश्न है दोस्तों अपना आर्थिक और अनार्थिक क्रियावां विच अंतर दसो, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों अपना यही प्रश्न है ना, ठीक है जी। आ देखो वेट इत्थे तुहानूं प्रॉपर हाँ जी
तो देखो दोस्तों आर्थिक क्रियावां ते अपना अनआर्थिक, ठीक है जी। आही प्रश्न एक बारी देख लो इत्थे। हाँ जी, कित्थे सीगा अपना प्रश्न, आ देखो आर्थिक ते अनार्थिक, ठीक है जी। तो इत्थे भी दोस्तों अपना यही है, ठीक है जी, अनआर्थिक। अनआर्थिक थोड़ा जिहा स्पैलिंग दे विच फर्क आ, इहनूं मैं रुको दोस्तों करैक्ट कर लैना। इत्थे दोस्तों इन्हां ने अनार्थिक कुछ होर तरीके नाल लिखिया वा, ठीक है जी। तो इत्थे दोस्तों जिहड़ा हैगा वा कुछ होर तरीके नाल अनार्थिक लिखिया वा, इहनूं मैं करैक्ट करदा, रुको। तो दोस्तों मैं एक होर आंसर हाँ देखिया, ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਨਾਰਥਿਕ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰਥਿਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਥਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਰਥਿਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨਾਰਥਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਐਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਦਰ, ਭਾਰਤ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਰੁਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਸਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸਰੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਗ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਟਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਆ ਹੈ ਚੌਥਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੋਏ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਣਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁੰਬਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਫਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜੈਪੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਖਨਊ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਵਾਰਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਡੂਚੇਰੀ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਸਤੋ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਠਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲ ਸੂਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਮਕ, ਆਵਾਜ਼, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੌਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 6 ਪੁਆਇੰਟ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂ-ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, 4 ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਫਸਲ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖਾਣਾ, ਵਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਚਾਰਗਾਹ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਗੌਣ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਦੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਥਾਰ ਪਰਬਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ ਤੇ ਗੋਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਲਾਨ ਦਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ। ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕੌਸਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਢਲਾਨ ਖੇਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 3000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਲੋਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਦੁਆਬ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚੱਜ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦੋਸਤੋ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ। ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਂਗਰ। ਤਾਂ ਬਾਂਗਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜਿੰਦ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਾਂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 1780 ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਵਰਸੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ 3 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਦਾਨ ਵਰਗ। ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਥੇ ਅਤੇ ਟਾਈਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਤੇਰ, ਰੂਸੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂਟੈਸਕਿਓ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵਧੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਲਈ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾੜੋ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾੜੋ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 1976 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਣ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਦਾਤਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CM ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ।
तो दोस्तों तुसीं पढ़ लिया होना, मैं भी पढ़ लिया। तो देखो देखो ये पहला प्रश्न की है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व दिशा में वगन वाली कोई दो नदियों के नाम लिखो। तो दोस्तों यदा आंसर जोड़ा है वा ये आ जाऊगा, एक तो महानदी या गोदावरी कृष्णा। तो तुसीं कोई भी जोड़ा है दो कर लियो। तो दोस्तों ये तुसीं लिख दो महानदी ते गोदावरी। अगला दोस्तों पॉइंट है कि पूर्वी तट के किस भाग नूं जोड़ा है कोरमंडल तट आख्या जाता है। तो दोस्तों यदा आंसर तुसीं इत्थे देख सकते हो, ठीक है जी। तो आ देखो की लिखिया थे, पूर्वी तट के किस भाग नूं कोरमंडल तट जिहड़ा हैगा वा दोस्तों आख्या जिहड़ा हैगा जांदा है। तो दोस्तों इत्थे देख लो, इहदा आंसर इत्थे दिता होया सीगा, मैं लभदा, रुको दोस्तों इहनूं। तो हाँ जी दोस्तों इहदा आंसर इत्थे दिता होया वा, देखो कृष्णा नदी के डेल्टे तो कन्याकुमारी तक दे इस नूं जिहड़ा हैगा कोरमंडल तट कहंदे हन। तो इसका आंसर यह वाला हो जाएगा। अगे दोस्तों पुलकिट झील भारत के किस तटी मैदान में है, ठीक है जी। तो दोस्तों यह जोड़ा है वा कोरमंडल तट के विच है, जिवें कि इत्थे लिखा ना, इस मैदान में पुलकिट झील प्रसिद्ध झील है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट नाल ही इंटरलिंक है, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा आंसर आ जाएगा कि पुलकिट झील भारत के किस तटी मैदान के विच है, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा आंसर आ जाएगा कोरमंडल तट के विच, ठीक है जी। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न है कि भारत की सब तो वड्डी जिहड़ी हैगी खारे पानी की झील का नाम की है, ठीक है जी। तो दोस्तों यदा आंसर देखो, यह वाला आंसर है दोस्तों यदा कि बई उड़ीसा विच चिल्का झील खारे पानी भारत की सब तो वड्डी झील है, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया। हुण दोस्तों भाग सस्सा वा, ठीक है जी। तुहाडे ये नक्शे ने, तो देखो दोस्तों ये सब तो पहला भूगोल भारत के नक्शे में कोई 4 स्थान दिखाओ। तो आप सारे ही देखांगे। सब तो पहला देख लो भारत का दोस्तों जिहड़ा हैगा माणक लंबकार, ठीक है जी। तो दोस्तों देखो आही अपना पूछा है ना, लंबकार बारे दस्या होया वा, ठीक है जी। ये भी इत्थे देख लो इन्होंने लिखा भी होया लंबकार, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों इन्होंने इत्थे इस तरह का यह मैप शो किया वा, ठीक है जी। यह भारत का मैप आ, तो ये दोस्तों इन्होंने 82 डिग्री 30 डिग्री इत्थे पूर्व इत्थे इस तरह की रेखा खिंची हुई है एक, यह दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अगला की इत्थे, अगला दोस्तों है अपना कोरमंडल तट नूं दर्शाओ इंडिया के मैप से। तो दोस्तों देखो कोरमंडल तट, ठीक है जी। तो देखो देखो इंडिया के मैप से दोस्तों कोरमंडल तट इत्थे आ, ठीक है जी, आ वाला इत्थे। तो इत्थे इन्होंने एरो बना के आपां दर्शाया हुआ, ठीक है जी। तो यह कोरमंडल तट हो गया तुहाडा। अगला दोस्तों तुहाडा हैगा जैसलमेर दर्शाओ इंडिया के मैप से। तो देखो दोस्तों जैसलमेर आह इंडिया का मैप आ, तो जैसलमेर दोस्तों जिहड़ा हैगा वो इत्थे आ, जो कि राजस्थान के विच हैगा वा, ठीक है जी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों की है अपना, अगला है दोस्तों अपना गार्डिवन आस्टिन नूं जिहड़ा हैगा दर्शाओ इंडिया के मैप से। तो दोस्तों देखो देखो गॉडविन, ठीक है जी, आस्टिन। तो देखो दोस्तों इत्थे है इंडिया के मैप से, ठीक है जी, जो कि असीं तुहानूं दिखा दिता, ठीक है जी। ये इंडिया का मैप आ जो कि बिल्कुल सिखर ते हैगा वा, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अपना अगला देखो की सीगा, अगला है कि अरावली पर्वत दर्शाओ, ठीक है जी। तो दोस्तों अरावली पर्वत, तो देखो मैनू अरावली जिहड़ा हैगा मिलिया वा इत्थे आ, ठीक है जी। अरावली भारत के नक्शे ते इत्थे आ, ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं इसनूं एक बारी चंगी तरह देख लेना वा। अरावली इत्थे कल्ला अरावली लिखा, पर्वत नहीं लिखा हुआ वा, ठीक है जी। चंगी तरह तुसीं अगर देख लेना, अगर तुहानूं लगदा कि कुछ और इत्थे आऊगा तो यह भी तुसीं अपने आप देख लिओ। अगे दोस्तों वध सखरता वाला राज्य किहड़ा है, तो दोस्तों केरला है, ठीक है जी। तो अपना भारत के मैप से दोस्तों केरला कित्थे है, तो दोस्तों देखो जिहड़ा हैगा हाई लिटरेसी रेट वाला जिहड़ा 93.91% दे नाल केरला दोस्तों यह वाला भाग है, ठीक है जी। तो केरला इत्थे हैगा वा सब तो हेठां, ठीक है जी। यानी कि किहड़ा राज्य सब तो वध है साखरता दर कित्थे है, केरले दे विच है, ठीक है जी। तो यह हो गया। हाँ जी हुण है दोस्तों इतिहास दे विच पंजाब 1947 तो पहला दे नक्शे विच कोई 4 स्थान भरो। पहला दोस्तों सिंध आ, ठीक है जी। तो देख लेने दोस्तों इहदा देखो दोस्तों, हाँ जी। तो देखो दोस्तों सिंध आ रहा, ठीक है जी। पंजाब के नक्शे के है, पंजाब का नक्शा वा, ठीक है। 1947 तो पहला पंजाब दा रहा, तो देखो सिंध यह रहा, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों अपना अगला की है सतलुज, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों सतलुज कित्थे आ, सतलुज दोस्तों यह रहा, ठीक है जी। तो हुण दोस्तों अगला की है, अगला दोस्तों ईडी वाला रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। इनू देखो ब्यास, ठीक है जी। तो ब्यास देखो दोस्तों कित्थे आ, ब्यास दोस्तों सतलुज के उपर आ रहा, ठीक है जी, बिल्कुल आ रहा। तो हुण दोस्तों अगला की सीगा, आह जिहड़ा रुकण लिखिया सीगा तुहानूं मैं, सुलेमान दी पहाड़ियां देखो दोस्तों, सुलेमान दी पहाड़ियां दोस्तों आ देख सकते हो, आ रहा दोस्तों सुलेमान दी पहाड़ियां, ठीक है। आ देख सकते हो इत्थे लिखा हुआ है ना, सुलेमान दी यह पहाड़ियां ने, ठीक है जी, आ रहा सुलेमान दी पहाड़ियां। तो ये नाल ही दोस्तों दरिया सिंध भी लगदा वा, ठीक है। तो यह इसका आंसर इत्थे यह तुसीं लिख देना वा। तो हुण दोस्तों अपना अगला की है, सुलेमान दी पहाड़ियां हो गई, दरा खैबर ते दरा बुलान नूं दर्शाओ, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों दरा खैबर, आ देखो दोस्तों 1947 तो पहला पंजाब के दरे। तो देखो खैबर दरा इत्थे आ, ठीक है जी, खैबर दरा आ रहा दोस्तों, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों अपना किहड़ा सीगा बुलान दरा, ठीक है। तो बुलान दरा दोस्तों ये वाला रहा, ठीक है जी। तो मैप के इस तरह देख सकते हो, ठीक है जी। आह बुलान दा इत्थे इन्होंने एरो बनाई हुई है,
ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ठीक है जी। तो दोस्तों ये सारे हो गए, सतलुज भी हो गया, दरा भी हो गया, दरा खैबर भी हो गया, बोलान भी हो गया, ब्यास भी हो गया, सुलेमान की पहाड़ियाँ भी हो गई, सिंध भी हो गया। तो अपने सारा ये मैप भी कंप्लीट हो गया। इस तो बाद दोस्तों कुछ भी नहीं बचिया वा। ठीक है जी। तो दोस्तों बस ये सीगा अपना ये जो कि एक पेपर साढ़े कोल पहुंचा सीगा समाजिक विज्ञान का, दूसरा ये पेपर सीगा ते एक फर्स्ट वाला जो पेपर सीगा असीं वो पहला ही सॉल्व करा चुके हैं, जो कि दोस्तों ये वाला सीगा। ठीक है जी। असीं ये पहला ही सॉल्व करा चुके हैं। यह पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे देना। पिछली वीडियो के मैं ये तुहानूं पहला ही यह पेपर पूरा सॉल्व करा के तुहानूं आंसर सारे दसते हैं A to Z। जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो, इन्हां दे आंसर भी मैं लभे हुए हैं, सारे ही आंसर A to Z, कुछ भी नहीं छड्डिया हैगा। ठीक है जी। ये मैं तुहानूं पहला ही करा चुकिया वा। अगर जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 जाके देख लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे देना। बाकी दोस्तों चलो इस वीडियो के इन्ना ही सीगा। अगर तुहानूं होर कुछ जिहड़ी कि जानकारी लेनी है, तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता होया वा।